जी अस्सलाम वालेकुम। क्रिटिसिज्म दा चौथा टॉपिक अदब समंदर किताब प्रोफैसर डॉक्टर इस्मतुल्ला जायद साहब दी किताब है। अगवाई पेज नंबर 409। हाले तक ये वैसे क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि 2015 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ शामिल किया गया सी यह टॉपिक। तो वैसे भी यह किताब जी है कोई ऐसी खास किताब नहीं है। इंज ही समझ लवो जिस तरह अगवाई किताब ਤੁਹਾਡਾ CSS ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ है। ਇਹ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MA PMS CSS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਮਤੁल्ला ਜ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਥ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਝਾਤੀਆਂ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਨੋਇਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। वेखो जरा तारफ प्रोफैसर डॉक्टर इस्मतुल्ला जायद पंजाबी जबानो अदब के उस्ताद, ओरिएंटल कॉलेज विच पढ़ाते रहे ने। नक्काद क्रिटिक यानी तनकीदी किताबां लिखियां ने। मुहक्किक रिसर्चर, काफ़ी सारे तनकीदी मज़ामीन ने। मुदव्वन एडिटर, कुछ किताबां इन्होंने एडिट भी कीतियां ने। एडिटर रिसाला भी एडिट करते रहे। शोभा पंजाबी का रिसाला है खोज, उहदे कई साल मुदीर रहे। शायर, इस तो इलावा फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग के डीन, फिर बाद विच ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसीपल, शोभा पंजाबी के चेयरपर्सन, 2016 में रिटायर हुए। अदब समंदर विच की है जी किताब का वेरवा, यानी इस किताब बारे। अदब समंदर तनकीदी ते तहकीकी नोयत की किताब है। 1999 में पहली बारी छपी, A1 पब्लिशर्स ने छापी। 576 सफ़े की मोटी सारी जखीम किताब है। किताब के शुरू में बिस्मिल्लाह के उनवान नाल लिखारी का अपना ही लिखिया दे बादशाह है, जबकि अखीर में अदब शऊर की कुंजी के उनवान नाल डॉक्टर असलम राणा ने किताब बारे अपनी राय का इजहार किया है। किताब में टोटल 30 मजमून 30 लेख या एसेज शामिल ने, जिन्होंने 6 वक्खो वक् सिरनामियां विच वंड दिता है। यानी 6 मेन टॉपिक्स ने और उन्होंने फिर अगे सब टॉपिक्स ने। मिसाल के तौर पर पहला मेन टॉपिक पंजाबी शायरी का क्लासिकी रंग। हुण तुसीं इहदे विचों सारे ते किवें याद कर सकते हो, पॉसीबल नहीं, मुश्किल है। लेकिन यह वे कि अगर तुसीं शायर दे अगे ए वाला उहदा नां जिहड़ा है, मसलन बाबा फरीदगंज शकर, इन्हां अपना मजमून जिहड़ा लिखिया उहदे उत्ते टाइटल दे दिता पंजाबी का पहला सूफी शायर। तो तुसीं इहनूं बाबा फरीद नूं पढ़िया है, तुहानूं पता पंजाबी के पहले सूफी शायर ने, शलोकां की सिनफ विच उन्होंने शायरी की है। उस हवाले नाल तुसीं 2-4 लाइनां लिख के डिस्कस कर सकते हो। हजरत शाह हुसैन उन्होंने लिखिया, हजरत शाह हुसैन सुल्तान बाहू बेदार मगज ते जागदी अख दा शायर, बुल्ले शाह बेबाक सूफी शायर, ख्वाजा गुलाम फरीद वहदतुल वजूद दा खेवा शायर, खेवा मतलब नुमाइंदा शायर, हाशम शाह दर्द नगरी दा वासी, सस्सी जड़ी आसम हाशिम शाह की सस्सी बारे मजमून है। सस्सी पहले CSS के सिलेबस शामिल सी, अजकल PMS के सिलेबस शामिल है तो MA के सिलेबस भी शामिल है। हीर वारस शाह पंजाबी का इंसाइक्लोपीडिया, मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी एहसन किस्से का एहसन शायर है, MA के सिलेबस शामिल है। मियाँ मोहम्मद बख्श बात मजाजी रमज हकानी सैफल मलूक बारे मजमून PMS CSS दोनों में शामिल है, MA भी शामिल है। यानी इन्होंने दे सारे जड़े मजामीन ने सिलेबस को मद्देनजर रख के लिखे गए ने। जिवें अगवाई किताब है सिर्फ CSS का सिलेबस मद्देनजर रखा गया है, इन्होंने CSS PMS और दूसरा MA जड़ा है उन्होंने मद्देनजर रखा। शरीफ कुंजाई पंजाबी नज़म में जदीद रुझानात का आगू, यानी मॉडर्न ट्रेंड्स जिन्हें सब तो पहली बारी दिते। अहमद राई गीतां दी महकार का शायर, बाकी सदीकी तहजीबी ते सकाफती कदरां दा नुमाइंदा शायर, मुनीर न्याजी नवें इमकान का शायर। तुसीं अगर यह वेखो तो सारियां ओह ही ने जिहड़ियां असीं पढ़ रहे हैं पिछे शायरां दे वाले एस्पैक्ट या पहलू। कयूम नज़र MA शामिल है। तू ते मैं दी तकरार, उहदी किताब का नाम तू ते मैं है। हफीज ताहिब सिख मित्रां दी तस्सी रूह दी आवाज़, सिख मित्रां दी नातां दी किताब है। तस्सी यानी प्यासी रूह, जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मज़ार ते हाज़री दी शिद्दत नाल प्यासी। मंजूर वजीराबादी MA के सिलेबस शामिल है, अनोखी सोच का शायर। तीसरा जी मेन जड़ा इस्लामी रंग,
पक्की रोटी खुर्द फिकई अदब दी एक वंगी। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਕਈ ਅਦਬ ਦੀ ਟੋਰ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੀਐਸਐਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਕਈ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਰਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਕਈ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਵਾਇਤ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਕਈ ਅਦਬ ਦੀ ਵੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਕਈ ਅਦਬ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ਾਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 16 ਚੋਂ ਕੋਈ 7-8 ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਫਿਕਈ ਅਦਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੀਰਤੀ ਅਦਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਖੁਤਬਾਤੇ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ FCSS ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਤਰਜੁਮੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿਸੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤਖਲੀਕੀ ਨਸਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦੀ ਨਾਵਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਦਿਹਾਤ ਸੁਧਾਰ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਗਲਤ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਫੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁੱਦੀਨ ਦੀ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰੀ, ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਕੁੜੀ ਰਿਫਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਰਿਫਤ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ CSS 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੱਠ ਨਾਵਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੱਠ ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਜਾਦ ਹੈ ਦਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਰੇਡਿਆਈ ਡਰਾਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MA ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੀ। ਤਨਕੀਦੀ ਫੁੱਲ, ਪਰਖ ਪੜਜੋਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟਾਪਿਕ ਪਰਖ ਪੜਜੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ। ਤੇ ਰੰਗ ਸੰਗ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ। ਲੋਕ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਬੋਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਫੁਲਵਾੜੀ ਯਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਬਣੇਗਾ ਇੰਜ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਦਬ ਸਮੰਦਰ ਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਮਤੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਿਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੀ ਤਨਕੀਦ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ। ਮਸਲਨ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕੀ ਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਟੋਟਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦੋ-ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਦੀਦ ਰੰਗ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਤੀਸਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਚੌਥਾ ਤਖਲੀਕੀ ਨਸਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਕੀਦੀ ਫੁੱਲ, ਛੇਵਾਂ ਲੋਕ ਰੰਗ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਅਦਬ ਸਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ 5-7-8 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸਮਤੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸਮਤੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟਾਪਿਕਸ ਨੇ 5, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਦ ਟੋਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਖ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
मुकम्मल हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन लिखना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। आसान टॉपिक है, इस वास्ते ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कस नहीं किया। इन्हों की लैंग्वेज बिल्कुल सादी साड़ी आम रोज़मर्रा वाली जबान है, कोई मुश्किल रंग नहीं है। नजम हुसैन सैयद, पूरने और जातियाँ थोड़े मुश्किल टॉपिक सी, थोड़े कंपलसरी टॉपिक ने, इस वास्ते तफसीली डिस्कस किए ने। सिर्फ तुसी एक बारी ओवरव्यू ले लेना। ओके।